हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। पिला माने टिके देह खराब मोर होता से आमर NRTS 2025 तुम मैंने जो एग्जाम देज तार क्वेश्चन आंसर गुड़ाक टे डिस्कसन कर पार नी। तो दुर्भाग्यवशतः 2 दिन लेट हो गला। तो तुम्हें ये जोड़ा मु कहि से आंसर गुड़ा खाली कहीदेवी जोड़ा कि तुम्हें चेकिंग करदेव 100% करेक्ट आंसर। तो तुम्हें तुमर ता सहित आंसर मिलैदेव ठीक अच्छे ना भूल अच्छी। सेट बी रो आम डिस्कसन करवा। तो फास्ट क्वेश्चन आमको से कौन कहला, प्रथमे जा आम MIL रो सेट बी रो फास्ट क्वेश्चन आमको कौन कहूँ ना, आमको 4टी लेखा ऑप्शन दि जाइए से आम ठीक उत्तरटी बाछिबा। निम्नोक्त केउंटी द्विरक्त जुग्म शब्द नुहे ताकू चिन्हाओ। तो केउंटी द्विरक्त जुग्म शब्द नुहे कलबल पलपल थरहर पढ़ापढ़ी ना, सब गुड़ाक एका भाया लगुच कलबल पलपल थरहर, कि पढ़ापढ़ीटा अलग लगुच। तो से जुग्म शब्द द्विरक्त जुग्म शब्द नुहे, बुझीगला। तो डी हम आमर करेक्ट आंसर। आंभे मयूर ठारू सौंदर्य शिक्षा लाभ करूँ डैश रेखांकित शब्दटी केउं पद अटे है। तो डैश नुहे से रेखांकित शब्दटी सौंदर्य शिक्षा लाभ करूँ, सौंदर्य तले जो अंडरलाइन है कि शब्द अटे ना, सौंदर्य कौन क्या शिक्षाटार विशेषण को बुझाऊँ, विशेषण शब्द हो विशेषित करुँच शिक्षा को, विशेष को से विशेषित करुँच। तो से कौन हम सौंदर्य हम विशेषण। नेक्स्ट जा डंकेଇବା यह कि प्रकार क्रिया अटे, समापिका नाम धातु असमापिका मिश्र क्रिया कौन हम नाम धातु क्रिया। खाली ओनली आंसर गुड़ाक मुझे कहीदे है। तृतीय पुरुष सर्वनामर केउंटी तिर्यक रूप अटे, तो आपण सीए मो। तो तृतीय पुरुष सर्वनाम तिर्यक रूप किए ना सीए। 5 नंबर क्वेश्चन कहला वाक्य व्यवहृत क्रियापद पूर्वर किछि लागी नथिले ओ एकक भाव प्रकाशित होइतिले ताकू डैश कहा जाए। किछि लागी नथिबो यौगिक क्रिया, मिश्र क्रिया, सकर्मक क्रिया, अमिश्र क्रिया कौन हम सकर्मक क्रिया, सी हम करेक्ट। अतीत को उद्बोध ही वृथा भाड़ी भाड़ी यही कवितांशर मूल रचयिता किए, मधुसूदन राव, गोपबंधु दास, मधुसूदन दास, राधानाथ राय। किए मूल रचयिता ना राधानाथ राय। जड़वादरे काहा उपरे बेसी गुरुत्व दि जाए, रक्षणशील चिंताधारा, संकीर्ण मनोभाव, भौतिक वस्तु, आध्यात्मिक ज्ञान। तो आम क्या बेसी गुरुत्व दी था भौतिक वस्तु। पे ये हूँ पूरा 100% करेक्ट। तुम्हें खाली आंसर तुम जहाँ कर जो थे भी देखिले भी तुम्हें बहुत गुड़े चैनल रे भूल पाइब, तो किंतु एथिरे करेक्ट पाइब 100%। तो से तुम मानक बहुत करी कहूँ जे तुम मैंने मिलैदेव, ये तुम जापर के ठीक कर भूल कर। कहीं अन्य चैनल गुड़ाक मुझे देखुली जे बहुत गुड़े भूल कर छाड़ी तरतर हो जल्दी केमती छाड़ा बोली, बुझीगला। तो सेमती तुम मैंने देखि निहाती भाव में। तो से ये उत्तर सहित टे मिलैदेव है। वैज्ञानिक मनोवृत्तिर प्रधान अंतराय कौन, निरपेक्ष भाव, आसक्ति भाव, उपकरण अभाव, प्रोत्साहन अभाव ना आसक्ति भाव, सी हम करेक्ट। नेक्स्ट जा पुरोहितर मतानुसार यज्ञर प्रधान कर्म कौन, पूजा, दान, भोजन, आहुति प्रदान ना दान। सला सुतरा ये उत्तर ठीक कथटी निम्न स्थिर कर। समस्या समाधान उपाय, उद्देश्य असफल हवा, मंद उद्देश्य रखी विचार, महत उद्देश्य रखी विचार ना समस्या समाधान उपाय। सला सुतरा करके आम प्रोब्लेमटा को सल्व करवा, बुझीगला। नेक्स्ट क्वेश्चन को जा कवि अनंत पट्टनायक रचित साहित्य कृतिर मुख्य स्वर कौन अटे, पौराणिक तथ्य, दुर्बल उपर सबलर अत्याचार, श्रेणीहीन समाज गठन, असहिष्णुता भाव ना कौन। साहित्य कृतिर मुख्य स्वर हूँ दुर्बल उपर सबलर अत्याचार। देशवासी उन्नति परिकल्पे केउं कवितार आह्वान करा जायछि, वृक्ष महात्म्य, उद्बोधन, शिक्षा दीक्षा, वशिष्ठ, विश्वामित्र ना उद्बोधन हूँ उद्बोधन कवितार कौन दिया देशवासी उन्नति। जातिर टेक रक्ष किए समर्थ अटे, संविधान, जातीय पताका, अशोक स्तंभ, जातीय बसु किए आमर जातीय पताका। पठित पद्य अनुଯାयी किए बाधा विघ्न ऊर्ध्वरे नुहे, गंधर्व, मनीष, राक्षस, देवता देवता। अतिथि क्या घरे निराश होती ना, धनी घरे, दरिद्र घरे, सुजन घरे, राजउआस कौटी सुजन घरे। कहार बशवर्ती न होगा शिक्षा दिया कवितार कवि समाज को परामर्श देते, धन संपत्ति, पद पदवी, मायामोह, कामिनी कांचन। कहार ना मायामोह। नेक्स्ट जा
ନାଶ ମୋର ପାଶବ ପ୍ରୟାସ ଏ କଥା କିଏ କାହାକୁ କହିଥିଲେ? ବଶିଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଅରୁନ୍ଧତୀକୁ, ଅରୁନ୍ଧତୀ ବଶିଷ୍ଠକୁ। କିଏ କାହାକୁ କହିଥିଲେ? ନା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବଶିଷ୍ଠକୁ, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଉଜ୍ ଯୁକ୍ତକ ସ୍ୱସ୍ ଯୁକ୍ତକ ଅ ଏହାର ମିଳନରେ ଗଠିତ ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦଟି ଚିହ୍ନ। ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ, ଉତ୍ସାହ, ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ, ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ। ତ କ'ଣ ହେବ? ଉଜ୍ ଯୁକ୍ତକ ସ୍ୱସ୍ ଯୁକ୍ତକ ଅ ତ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ହେବ ହେଲା। ତ ବୁଝିହେଲା। ତ ଏଇଠୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲେ? ଉତ୍ ଯୁକ୍ତକ ସସ୍ ସ୍ୱସ୍ ଯୁକ୍ତକ ଅ ତ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ହେବ। ଏଇଟା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ପିଲାମାନେ ଡି ହେଲା। ଉପଯୁକ୍ତ ଔଷଧ ଓ ଡ୍ୟାସ୍ ଦ୍ୱାରା ରୋଗୀ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଉପଯୁକ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଯୋଗେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା, ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ମାନେ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷାର କରେକ୍ଟଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଅଛି? ନା ଏଇଟା ବିଟା କରେକ୍ଟ ଅଛି। ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ ପତ୍ରିକାର ଲେଖକ କିଏ? ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ, ସୁଭାଷ ବୋଷ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ନା ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ। ସରଳ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ରଚୟିତା କିଏ? ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ରାଧାନାଥ ରାୟ, ବିଶ୍ୱନାଥ କର। କିଏ? ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ଦେଖିଯିବା 22 ନମ୍ବରକୁ। ଲେଖିଲା ବେଳେ ସାଧାରଣତଃ କେତୋଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? 35, 37, 39, 41। କେତୋଟି? ନା 39ଟି ହେଲା। ତା କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଆବାକାବା ହୋଇଗଲି। ଲେଖା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ ଅଟେ? ଆବାକାବା ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ, ଶବ୍ଦାନୁକାରୀ, କାରଣସୂଚକ, ପଦ ବିକାରମ। ଆବାକାବାଟା କ'ଣ? ପଦ ବିକାରମୂଳକ। ଜହର ଏହା କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଆରବୀ, ତୁର୍କୀ, ପାର୍ସୀ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ। ଜହର ହେଉଛି ପାର୍ସୀ। ନିମ୍ନରୁ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ଚିହ୍ନ। ଘୃତ, ସର୍ପ, ମାତା, ସାତ। କିଏ ହେବ ତଦ୍ଭବ? ନା ଘୃତ। ଘୃତ କହିଲେ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଘିଅ ହେଲା। ଏବେ ଯିବା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ। ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ସୂଚିତ ମୂଲ୍ୟ ତାହାର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଠାରୁ 25% ଅଧିକ। ବସ୍ତୁଟି ବିକ୍ରି କଲାବେଳେ ଶତକଡ଼ା କେତେ ରିହାତି ଦେଲେ ବିକ୍ରେତା 15% ଲାଭ ପାଇବେ? ତ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏବେ ତ ବୁଝେଇଲା ବେଳେ ଅଧିକା ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ଲାଗିବ। ଖାଲି ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ାକ କହିଦେବି, ତୁମେ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ମିଳେଇ ଦେବ। ଯେଉଁଟା ନ ବୁଝିପାରିବ ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଲେଖି ଜଣାଇଲେ ତାକୁ ଆମେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିକି ବୁଝିବା ହେଲା। ମୁଁ ପଠାଇଦେବି ତାପରେ। ତ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ବି 8%। ଗୋଟିଏ ଆୟତାକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ କାଗଜ ଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 84 ସେମି, ପ୍ରସ୍ଥ 62 ସେମି। ଏହାକୁ କାଟି 8 ସେମି ଦୀର୍ଘ ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ କେତେ ଗୋଟି ବଡ଼ ଆକୃତିର କାଗଜ ଖଣ୍ଡ ପାଇହେବ? କେତୋଟି? ନା ସି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ 81। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଚିତ୍ରରୁ ମଣିଷରେ ଥିବା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୁଖିଲା ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ବୃତ୍ତକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ? ସବୁ 16% ପ୍ରୋଟିନ୍, 14% ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୁଖିଲା ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ, ଜଳ ଦେଇଛି 70%। ତ ସେ କହୁଛି ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୁଖିଲା ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ। ପ୍ରୋଟିନ୍ ହେଲା 16% ଆଉ ଇଏ 14% ହେଲା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ଆସିବ? ନା 16 ଦ୍ୱାରା 30। 30 ହେଲେ ଇଏ ହେଇଯିବ କେତେ? ନା 360 ହେଲା। ତ 360 ତ ଆମର ଆସିଯିବ କେତେ? ଇଏ ଆସିଯିବ ନା 108 ବୁଝିହେଲା। 108 ଡିଗ୍ରୀ ଆସିବ। ଗୋଟିଏ ବହୁଫଳକର ଶୀର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ପାର୍ଶ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା 7 ଆଉ 10 ହେଲେ ଉକ୍ତ ବହୁଫଳକ ଧାର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? କେତେ ହେବ ଧାର ସଂଖ୍ୟା? ନା 15 ହେବ। କେତେ ହେବ? ନା 15। ଏବିସିରେ 2m a କୋଣ 3m b କୋଣ ପ୍ଲସ୍ 6m c କୋଣ ହେଲେ ଏ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ? ହେଲା। ତ ଏଇଟା ତୁମେ କ'ଣ କର? a ପ୍ଲସ୍ b ପ୍ଲସ୍ c ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 180 ଡିଗ୍ରୀ କରିଦେବ ହେଲା। ଏ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ଆସିବ? 90 ଡିଗ୍ରୀ ଆସିବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଏବିସିଡ଼ି ବର୍ଗଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣ ଏସି ସହ ବାହୁ এবି ଯେଉଁ କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ ତାର ରେଡ଼ିଆନ୍ ମାପ କେତେ? π/2, π/3, π/4, π/5। ନା ରେଡ଼ିଆନ୍ ମାପ ହେବ କେତେ? ନା π/4। π/ କେତେ ହେବ? 4 ହେବ। ଗୋଟିଏ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟମାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେ ସେମି, ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ବର୍ଗ ସେମି? k²/√3, √3k², √3k²/2, 2k²/√3। ନା ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ k²/√3। ଏକ ରମ୍ବସର ଗୋଟିଏ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 8 ସେମି, ଗୋଟିଏ କୋଣର ପରିମାଣ 120 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ବର୍ଗ ସେମି? 16√3, 16/√3, 16√3, 32/√3, 32/√3। ତ 32/√3 ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ବୁଝିହେଲା। ମିଳେଇ ଦେବ। ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର ବହିସ୍ଥ କୋଣ ସମଷ୍ଟି x ଡିଗ୍ରୀ, ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚଭୁଜର ବହିସ୍ଥ କୋଣମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି y ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁଟି ଠିକ୍? x = y, x greater than y, x less than y। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ନୁହେଁ। କେଉଁଟା ହେବ? x = y। ପି ଓ କ୍ୟୁ ବିନ୍ଦୁ ଏସ୍ ସେଟ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁଟି ଏସ୍ ସେଟ୍ର ଉପସେଟ୍ ହେଲେ ଏସ୍ ଏକ ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ ହେବ? ପି କ୍ୟୁ ସହରେଖା, ପି କ୍ୟୁ ରେଖାଖଣ୍ଡ, ପି କ୍ୟୁ ରଶ୍ମି ଆଉ କ୍ୟୁ ପି ରଶ୍ମି। କେଉଁଟା? ନା ପି କ୍ୟୁ ରେଖାଖଣ୍ଡ। ଏ ହେଲା 0, 5 ହେଲେ
ହେଲା। ସେଟ୍ ଏର ଅଣଶୂନ୍ୟ ଉପସେଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ କେତେ? 0 2 3 4 କେତେଟା ବାହାରିବ? ଦୁଇଟା ଅଛି ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ 2 to the power n, ତ ଆମର ବାହାରିବ 4ଟା। ଯେଉଁ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ ନାହିଁ ସେହି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ କେତେ? ଯାହାର ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ ନାହିଁ, କାହାର ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ ନାହିଁ? ନା 1ର ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ ନାହିଁ। ଯଦି 1ର ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ ନାହିଁ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ କେତେ ହେବ? -1 ହେବ ଆଉ କ'ଣ, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଯିବା, ଯଦି 4a² + b² = 61 ab = 3 b - 2a କେତେ? ଏଇଟା ଆନ୍ସର୍ କେତେ ବାହାରିବ? ନା +-14 +-11 +-7 +-5 ନା +-7 ଆସିବ। 81ର କ୍ୟୁ ଇଣ୍ଟୁ 27⁵ ସହ 3ର କେଉଁ ଘାତ ସମାନ? 8 15 24 27 କେଉଁଟା? ନା 27। ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁଟି ସହ 2m + 1 2m - 1 ଗୁଣନ କଲେ ଗୁଣଫଳ 16m⁴ - 1 ହେବ? ନା 2m + 1 ଆଉ 2m - 1 ସହିତ ଆମେ ଯଦି ଗୁଣନ କରିବା କାହାକୁ? ନା 4m² + 1 କୁ, 4m² + 1 କୁ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, x + y + z = m, x² + y² + z² = n ହେଲେ xy + yz + zx ର ମାନ କେତେ? ନା ତାର ମାନ କେତେ ବାହାରିବ? m² - n/2, m² - n/2। ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ମିଳେଇ ଦେବ ହେଲା। ଆଗରୁ ତ ମିଳେଇ ସାରିଥିବଣି, ଯେଉଁମାନେ ମିଳେଇନ ଏଇଠୁ ମିଳେଇ ଦେବ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ମିଳେଇ ଦେଖିବ କେତେ ଠିକ୍ ତୁମେ ମିଳେଇଛ ଆଉ କେତେ ଭୁଲ ମିଳେଇଛ ହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା 42 ନମ୍ବର, 46 + 4 47 - 3 + 9ର ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ସମାନ? 46 + 4 50 ଗୁଣନ 47 3 ଗଲେ କେତେ? ନା 44। 50 - 44 ମିଶାଣ 9 କାହାର ବର୍ଗ ସହିତ ସେ ସମାନ ହେବ? ନା ଆମର 47ର ବର୍ଗ ସହିତ ସମାନ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, p - a = q - r ଓ q <s <r ହୁଏ, ତ p କୁ କେଉଁ ଭାଜକ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଶଃ s ହେବ? କେଉଁ ଭାଜକ? q r q + r q - r ନା q ଦ୍ୱାରା। 1² + 2² + 2² = 3², 2² + 3² + 6² 7²। ସମ୍ପର୍କ ଅନୁଯାୟୀ 8² + 9² + p² = 73²। ହେଲେ p ର ମାନ କେତେ? ନା p ର ମାନ ଆମେ ବାହାର କରିଛେ କେତେ? ନା 72। କେତେ? ନା 72। ବୁଝିହେଲା। RST କ୍ଷେତ୍ରରେ RS ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ TS ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଠି ସମାନ? ନା ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା ମାନେ ମନେ ରଖିଥିବ ରେଖାଖଣ୍ଡ ହିଁ ଆସିବ, RT ରେଖାଖଣ୍ଡ ହେବ ହେଲା। 18 15 12 କ୍ରମରେ ଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ 20ଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ କେତେ? ପ୍ରଥମ 20ଟି ସଂଖ୍ୟା ହେଲା। ତ ଆମର କେତେ ଆସିବ? ଯେହେତୁ ଏଇ କ୍ରମରେ ଆସୁଛି 12 ପରେ 9 6 3 0 ହେଇଯିବ, ତ 0 ଯେହେତୁ ମଝିରେ ପଡ଼ୁଛି 0 ହିଁ ହେବ ଆନ୍ସର୍। ଦୁଇଟି ସନ୍ନିହିତ ପରିପୂରକ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ? ଦୁଇଟି ସନ୍ନିହିତ ପରିପୂରକ କୋଣର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ କୋଣର ପରିମାଣ, ସନ୍ନିହିତ ପରିପୂରକ କୋଣର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ଯଦି ସନ୍ନିହିତ ପରିପୂରକ କୋଣ କରିବା ଆମେ, ସେ କେତେ ଆସିବ? 90 ଆସିବ। କେତେ ଆସିବ? 90। 180 ଭୁଲ ଅଛି, 90 ଆସିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁ ମାପତ୍ରକୁ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଭାବେ ନେଇ ଏକ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ? 5 11 7 8 5 13 କ'ଣ କରିବା? ନା ମିଶାଇ ଦେବା। ତୃତୀୟ ବାହୁଟି କ'ଣ ହେଉଥିବ? ବଡ଼ ହେଉଥିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ 12 8 4ଟା କ'ଣ ସମାନ ହେଇଯାଉଛି? 12 8 4ଟା କ'ଣ ହେଉଛି? 8 4 12, ଇଏ 12, ସେଥିପାଇଁ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା। 6.1/4% ସରଳ ସୁଧ ହାରରେ କେତେ ବର୍ଷରେ ଯେକୌଣସି ମୂଳଧନ 2 ଗୁଣ ହୋଇଯିବ? 12 ବର୍ଷ 16 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ? ଉତ୍ତର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଅସମ୍ଭବ। ନା କେତେ? 16 ବର୍ଷ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, p² ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଯଦି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ q ଦିନରେ ଶେଷ କରିବେ, ତ q² ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ଦିନ ଶେଷ କରିବେ? ନା p² q, p²/q, p/q², p²q, pq²। କେତେ ଦିନରେ? ନା p²q, ସି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ସାଧାରଣ ବିଜ୍ଞାନ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। କ'ଣ କହିଲା? କାଚ ଦଣ୍ଡରେ ରେଶମ କନା ଘଷିଲେ କାଚ ଦଣ୍ଡ ରେଶମ କନା ଉଭୟରେ ଯଥାକ୍ରମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଚାର୍ଜ ଜାତ ହୁଏ? ଯୁକ୍ତ ବିଯୁକ୍ତ, ଯୁକ୍ତ ଯୁକ୍ତ, ବିଯୁକ୍ତ ଯୁକ୍ତ, ବିଯୁକ୍ତ ବିଯୁକ୍ତ। କେତେ ହେବ ଆନ୍ସର୍? ଯୁକ୍ତ ଆଉ ବିଯୁକ୍ତ। ଏକ କାଚ ପେଜି ଯେମିତି ଧଳା ଆଲୋକ ପ୍ରବେଶ କରେ ତା 7ଟି ବର୍ଣ୍ଣରେ ବିଭକ୍ତ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରତିସରଣ, ପ୍ରତିଫଳନ, ବିକିରଣ, ପ୍ରକୀର୍ଣ୍ଣନ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ହେଉଥିବା ଦୁଇଟି ଦର୍ପଣ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ତୁମର କେତୋଟି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖିବ? ଯଦି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ଥିବା ଦୁଇଟା ଦର୍ପଣ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେବା, ତାହେଲେ ଆମେ କେତେ ଦେଖିବା? 3ଟା। 1 3 2 4 3 ହେବ କରେକ୍ଟ।
ଗୋଟିଏ ଅମାବାସ୍ୟାରୁ ଅନ୍ୟ ଅମାବାସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ କେତେ ଦିନ ହେବ? 28.53 ଦିନ, 29.53 ଦିନ, 30 ଦିନ, 31 ଦିନ। କେତେ ହେବ? 29.53 ଦିନ। ନିମ୍ନତ କେଉଁଠି ବର୍ଷା ଜଳ ସହ ମିଶି ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ସୃଷ୍ଟି କରେ? ଅମ୍ଳଜାନ, ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍, ଯବକ୍ଷାରଜାନ, କୁହୁଡ଼ି ଓ ଧୂଆଁ। କିଏ? ନା ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍। କେଉଁଟା? ବିଟା ହେବ କରେକ୍ଟ। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ବେବିର ନାମ କ'ଣ? ରବର୍ଟ ବ୍ରାଉନ୍, ଲୁଇସେ ବ୍ରାଉନ୍, ରବର୍ଟ ଲୁଇସ୍, ଲୁଇସେ ବ୍ରାଉନ୍। ଜନ୍ମ ପରେ ମଣିଷର କେତୋଟି ବେଳେ ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ? 3, 4, 5, 6। 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଯାହା ସ୍ଥିର ବସ୍ତୁ ଗତିଶୀଳ କରିପାରେ, ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁ ସ୍ଥିର କରିପାରେ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କାର୍ଯ୍ୟ, ଚାପ, ବଳ, ବେଗ। ବଳ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବଳ। ଏ କ୍ଷେତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁରେ ଯଥାକ୍ରମେ F1 ଓ F2 ପରିମାଣ ବଳ ଲମ୍ବ ଭାବେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହେଲା। F1 > F2 ଏହାର ଚାପ ଯଥାକ୍ରମେ P1 ଓ P2 ହୁଏ, ତେବେ କେଉଁ ସମୟରେ ଠିକ୍? P1 = P2, P1 < P2, P1 > P2, P1 < P2। ତ କେଉଁଟା ହେବ? P1 < P2। P1 < P2। ଘର୍ଷଣ ବଳର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଧର୍ମଟି ରହିଥାଏ? ଏହା ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବଳର ବିପରୀତ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଏହା ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବଳ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଏହା ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବଳ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଉଭୟ B, C ଠିକ୍। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଏହା ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବଳର ବିପରୀତ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ରାସାୟନିକ ସାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିମ୍ନତମ କେଉଁଟି ସତ୍ୟ ନୁହେଁ? ଏହା ଏକ ଅଜୈବିକ ଲବଣ, ଏହା କାରଖାନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ଏହା ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ହିମ ଯୋଗାଇଥାଏ, ଏହା ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଉଦ୍ଭିଦ ପୋଷକରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ନା ଇଏ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ କ'ଣ? ହ୍ୟୁମସ୍ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଲା। ଇଲେକ୍ଟ୍ରନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଭୂତାଣୁର ଯେଉଁ ଛବି ନିଆଯାଇଥାଏ, ତାହା ଭୂତାଣୁ ପ୍ରକୃତ ମାପର ପ୍ରାୟ କେତେ ଗୁଣ ଅଟେ? ତାହା ଭୂତାଣୁର ପ୍ରକୃତ ମାପର କେତେ ଗୁଣ ଅଟେ? ନା 50,000, 20,000, 30,000, 40,000। ନା 20,000 ଗୁଣ ଅଟେ। ବି ହେବ କରେକ୍ଟ। କେଉଁ ରାସାୟନିକ ଯୌଗିକ ଯୋଗୁଁ ଫଳଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବାସଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି? ଏଥିନ୍, ଇଷ୍ଟର, ମହୁ, ଅମ୍ଳ। କେଉଁଥିପାଇଁ? ନା ଏଥିନ୍। ଫସ୍ଫରସ୍ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ଚୀନାମାଟି ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଖୋଲାରେ ରଖିଲେ ବାୟୁରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଫସ୍ଫରସ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ସାଇଡ୍ ନାମକ କେଉଁ ରଙ୍ଗର ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? କଳା, ଧଳା, ଲାଲ, ନୀଳ। ନା ଧଳା। ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକରୁ ସରୁ ତାର ରୂପାନ୍ତର ହେବା ଗୁଣକୁ କେଉଁ ଧର୍ମ କୁହାଯାଏ? ଶକ୍ତ, ତନ୍ୟତା, ନମନୀୟ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବାହୀ। ତନ୍ୟତା ଗୁଣ କୁହାଯାଏ। କେଉଁ ଗୁଣ କୁହାଯାଏ? ତନ୍ୟତା। ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ପ୍ରାୟ କେତେ ମିଟର ଗଭୀରତା ଯାଏଁ କୋଇଲା ସ୍ତର ରହିଛି? 500, 1000, 1200, 1400। 1200 ମିଟର। ଏକ ଆବଦ୍ଧ ପାତ୍ରରେ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ତପ୍ତ କରି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିଜାରଣ, ଅନ୍ତର୍ଧୂମପାତନ, ଅଙ୍ଗାରୀଭବନ, ବାଷ୍ପୀକରଣ। ନା ଗୋଟେ ଆବଦ୍ଧ ପାତ୍ରରେ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଯଦି ଆମେ ଉତ୍ତପ୍ତ କରି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅନ୍ତର୍ଧୂମପାତନ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଦହନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ତାପ ଆଲୋକ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ଦହନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାପ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେବା ଏକ ଦହନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଦହନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଏକ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭୁଲ? IIII, IIIV, IIII। କେଉଁଟା ଭୁଲ? ଡବଲ ଆଇଟା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ଦହନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ତାପ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିନଥାଏ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କରିଥାଏ ଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭୁଲ ହେଲା, କିନ୍ତୁ କରିଥାଏ କି? ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟର ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣ? ଚାଷୋପଯୋଗୀ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ମରୁଡ଼ି, ଜାଳେଣୀ କାଠ ସଂଗ୍ରହ। ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟର ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣ। ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ? ମରୁଡ଼ି। କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡାର ହଳଦିଆ ଅଂଶ ଉପରେ ଧଳା ଅଂଶଟିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କୋଷଜୀବକ, ନ୍ୟଷ୍ଟି, ଆଲବୁମିନ୍, କୋଷ ଅଭିବୃଦ୍ଧି। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆଲବୁମିନ୍। କେଉଁଟି ଘର୍ଷଣ ନାଶକ ନୁହେଁ? ତେଲ, ବାଲି, ଗ୍ରୀଜ୍, ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ପାଉଡ଼ର। କେଉଁଟି? ନା ବାଲି। କେତେ ଡେସିବେଲ୍ ବେଶୀରେ ଧ୍ୱନି ପ୍ରବଣତା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ଅଟେ? 20ରୁ 25, 40ରୁ 50 ଡେସିବେଲ୍, 55ରୁ 75 ଡେସିବେଲ୍, 75ରୁ 50 ଡେସିବେଲ୍। ନା ଡି ହେବ କରେକ୍ଟ, କ୍ଷତିକାରକ। ହାଏଷ୍ଟଟା ହେଲା, ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ 3 ସେକେଣ୍ଡରେ 60ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ତାହାର ଆବୃତ୍ତି କେତେ ହେବ? 60, 40, 30, 20। ନା ହରିଦେଲେ ହେବ, ତୁଳନ ବାଇ ଟାଇମ୍ଟା 20 ହେବ। ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଲୁହା ତିଆରି ସାଇକେଲ ଉପରେ କେଉଁ ଧାତୁର ପ୍ରଲେପ ଦିଆଯାଏ ଏହାକୁ ଚକଚକ କରାଯାଏ? ସିଲଭର, କ୍ରୋମିୟମ୍, ଜିଙ୍କ୍, କପର। କ୍ରୋମିୟମ୍। ଗାଲଭାନାଇଜେସନ୍ ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇପ୍, ଆଇରନ୍ ପାଇପ୍, ଟିଣ ପାଇପ୍, GI ପାଇପ୍। ନା ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇପ୍। ଏବେ ଯିବା ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ 25ଟା। ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ କପା ବ୍ୟବସାୟ କେନ୍ଦ୍ର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଶିକାଗୋ, ମେମ୍ଫିସ୍, ୱିସ୍କନ୍ସିନ୍, ଫ୍ଲୋରିଡ଼ା। କେଉଁଥିରେ? ନା ଶିକାଗୋ। ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପର ସର୍ବଶେଷ ଉତ୍ପାଦ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶିଳ୍ପର କଞ୍ଚାମାଲ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ସେହି ଶିଳ୍ପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଖାଉଟି ଶିଳ୍ପ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ, କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ, ମୌଳିକ ଶିଳ୍ପ। ନା କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ତାକୁ କୁହାଯାଏ।
ଭାରତ ସରକାର କେବେ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ଭଳି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ? 1985, 1987, 1986, 1988। ନା କେବେ ସେ କରିଥିଲେ? ନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ 1987ରେ। ପ୍ରତି ବର୍ଗ କିମି ଅଞ୍ଚଳ ପିଛା ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଜନଗଣନା, ଜନସଂଖ୍ୟା ଘନତ୍ୱ, ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର, ଜନସଂଖ୍ୟା ପିରାମିଡ। ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର। କୌଣସି ଦେଶର ଉଭୟ ଜନ୍ମ ହାର ଓ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ଅଧିକ ଥିଲେ ଜନସଂଖ୍ୟା ପିରାମିଡର ଆକୃତି କିପରି ହୋଇଥାଏ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଉତ୍ତରଟି ଠିକ୍? ପିରାମିଡର ନିମ୍ନାଂଶ ପ୍ରଶସ୍ତ, ଏହା ଉପର ଅଂଶ ଅଣଓସାରିଆ। ପିରାମିଡ ନିମ୍ନାଂଶ ଅଣଓସାରିଆ, ଉପର ଅଂଶ ପ୍ରଶସ୍ତ। ପିରାମିଡର ଆକୃତି ଉପରୁ ତଳ ସମାନ। ପିରାମିଡର ଆକୃତି ତଳୁ ଉପର ଯାଏ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ହୋଇଥାଏ। ତ କେଉଁଟା? ଆକୃତି ଉପରୁ ତଳ ଯାଏ ସମାନ। ଉପରୁ ତଳ ଯାଏ କ'ଣ ସମାନ? ସି ହେବ କରେକ୍ଟ। ଆମ ଦେଶ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜନ୍ମ କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1948 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15, 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26, 1946 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 9, 1950 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 26। କେବେ? ନା 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26। ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରା ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଅର୍ଥାୟନ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି? ଧାରା 280, ଧାରା 314, ଧାରା 326, ଧାରା 330। କେଉଁ ଧାରା ଅନୁସାରେ? ନା ଧାରା 280। ଭାରତରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପଦବୀ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ? ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍, ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍, ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସି, ଲର୍ଡ଼ ମ୍ୟାକଲେ। ନା ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍। ହେଲା, ସବୁ ମିଳେଇଦେବ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଦେଶରେ ଏକ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ? ପାକିସ୍ତାନ, ଆମେରିକା, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଚୀନ। କେଉଁଥିରେ? ପାକିସ୍ତାନ। ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳ ଅଟେ? ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ, ବିକଶିତ, ସଂରକ୍ଷିତ, ସ୍ଥାନୀୟ। ନା ସ୍ଥାନୀୟ। ହେଲା, ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧରେ କାହାର ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ପାଇଁ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା ହାରିଯାଇଥିଲେ? ମୀର କାସିମ, ମିର୍ଜାଫର, ସୁଜାଉଦ୍ଦୌଲା, ଶାହ ଆଲମ। ନା ମିର୍ଜାଫର। ଡୁପ୍ଲେ କେଉଁ ଦେଶର ଜଣେ ବିଚକ୍ଷଣ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଥିଲା? ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନୀ, ସୋଭିଏତ ରୁଷ, ଇଟାଲୀ। ଫ୍ରାନ୍ସ। ବୁଝିହେଲା। କେଉଁ ଆଇନରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବିବାହ ବୟସ 21, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 18 ବର୍ଷ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା? ଭାରତୀୟ ବିବାହ ଆଇନ, ସାର୍ବଜନୀନ ବିବାହ ଆଇନ, ଶାରଦା ଆଇନ, ଭାରତୀୟ ପିଙ୍ଗଳ ଆଇନ। ନା ଭାରତୀୟ ବିବାହ ଆଇନ। ଇଂରେଜମାନେ କେବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? 1804, 1813, 1835, 1857। 1804ରେ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ହିସାବରେ ଜମିଦାର ତରଫରୁ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରୁଥିବା ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ବିଚାର ପଦ୍ଧତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ୱାଜିର, ବକ୍ସି, ଗୌଁତିଆ, ଗୋମାସ୍ତା। କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଗୌଁତିଆ। ହେଲା, ଭାରତରେ କିଏ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ? ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସି, ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍, ଲର୍ଡ଼ ମ୍ୟାକଲେ, ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ୍। କିଏ? ନା ଲର୍ଡ଼ ବି କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍। ସ୍ୱରାଜ ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର ଏ କୃତି କିଏ କହିଥିଲେ? ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟ, ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ, ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଳକ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ନା ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଳକ। ଦ ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ପୁସ୍ତକ ରଚୟିତା କିଏ? ମଣ୍ଟେସ୍କ୍ୟୁ, ରୁସୋ, ଭଲଟାୟାର, କାର୍ଲମାର୍କ୍ସ। ନା ରୁସୋ। ଇଟାଲୀ ଇତିହାସରେ କାହାକୁ ତ୍ୟାଗୀ ପୁତ୍ର ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା? ଜୋସେଫ ମାଜିନି, କାଉଣ୍ଟ କାଭୁର, ଗାରିବାଲ୍ଡି, ଇମାନୁଏଲ। କାଉଣ୍ଟ କାଭୁରଙ୍କୁ। ଭାରତୀୟ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେଉଁଟି ହେଉଛି 29ତମ ରାଜ୍ୟ? ଗୋଆ, ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ତେଲେଙ୍ଗାନା। ତେଲେଙ୍ଗାନା ହେଉଛି। ପବନ କଳ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ କେଉଁ ଦେଶଟି ଅଗ୍ରଣୀ? ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଜାପାନ, ଭାରତ। ନା ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ପବନ ଆରେ ହେଲା, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପବନ ଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପରା। କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭୂମିରେ ମୃତ୍ତିକାର ସ୍ତର ବହଳ ଓ ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ? ମାଳଭୂମି, ପାର୍ବତ୍ୟଭୂମି, ସମତଳଭୂମି, ଚାରଣଭୂମି। ନା ଚାରଣଭୂମିରେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସୁନ୍ଦରବନ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି? ସୌରଶକ୍ତି, ପବନ ଶକ୍ତି, ଭୂତାପ ଶକ୍ତି, ଜୁଆର ଶକ୍ତି। ଜୁଆର ଶକ୍ତି। ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ କେଉଁ ଦେଶ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି? ଭାରତ, ଚୀନ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ଜାପାନ। ଚୀନ। ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷିକୁ କେରଳରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଝୁମ୍, ପୋଡୁ, ରୋକା, ପୁନମ। ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷିକୁ ପୁନମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା। ତ ଇଏ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ 100ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆମେ ଚଟାପଟ ତାର ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ାକ ଖାଲି ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲି, ଯେଉଁଟାକି ନିଜେ ବାହାର କରିଥିଲି ଗଣିତ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତୁମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର। ହେଲା, ତରତରରେ କରାଯାଇନି, ତଥାପି ମୁଁ କରିବି ବୋଲି ସେତେବେଳେ ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କରିପାରିନଥିଲି। ତ ଆଶା କରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଯେଉଁ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କହିଲି ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଯେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିଳେଇଥାଉ। ତୁମେ ଯେଉଁଠୁ ମିଳେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ କେତେ ଠିକ୍ କେତେ ଭୁଲ, ଆଉ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ମିଳେଇଥିଲେ ବି କେତେ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଭୁଲ ଅଛି। ବୁଝିହେଲା। ତ ତାପରେ ତୁମେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛ, ଏମିତି ସବୁଦିନ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ 3ଟା ଟାଇମ୍ ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଛି, ସକାଳ 6ଟାରେ, ଦିନ 12ଟାରେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ। ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତ
ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅପଲୋଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଉ ନୂଆ ଯଦି ଆସିଛ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ କରିଛ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଯେମିତି ଭୁଲିବନି, ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ବି କହିବ ଯେମିତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ତଦ୍ୱାରା କି ଯାହା ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ବୁଝିଗଲା?